Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam Day Classes. So, as you see on the screen, we will take the class today on problems on gratuity under section 10 of 10. Okay, again in two languages. First, I will explain in Kannada, then we'll go for Hindi explanation. So, don't worry about the language problems. Not only Adu language. Kannada medium students and Hindi medium students. Problems on gratuity अंडर सेक्शन 10 ऑफ 10 फॉर्मेट नोड्री फॉर्मेट ಭಾಳ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10 ऑफ 10 if he or she okay employee if he or she covered under the payment of gratuity act 1972 covered हाँ ಇದು covered under the payment of gratuity act 1972 फॉर्मेट नोड्री देखो यहाँ पे फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट फर्स्ट एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी ಓಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 20 lakh ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ 20 lakh ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 26 ಓಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972 ಫಿಕ್ಸ್ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 26 ಇಂಟು last drawn salary into number of years of service round off ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು 0.6 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 0.5 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಡ್ಪಡ್ಕೋರಿ 0.5 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಡ್ಪಡ್ಕೋರಿ 0.5 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 0.5 ಬಂತ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ 0.5 ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 0.5 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಮೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲೇ ಮೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ ಸೊ ಮುಗಿತ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದ್ರಾಗ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ತಿಳಿತಾ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಕವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ನಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂದೆ ನಾ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿ ಎ ಬಂತಲ್ಲ ಸುಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಿ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲೇ ಕವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೋಬೇಕು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ओके दिस इज द कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 फॉर्मेट समझ में आ गया यहाँ पे देखो कवर्ड का फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करें किसका कवर्ड का फॉर्मेट यहाँ पे देखो 15/26 कंपल्सरी आता इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस हम लोग लेते हैं इसको राउंड ऑफ करते हैं राउंड ऑफ कब करते हैं अगर 30 समझो 20 ईयर्स एंड 5 मंथ्स 20 ईयर्स एंड 6 मंथ्स अगर तुम्हारे 5 मंथ से ज़्यादा हो रहे 5 मंथ बाजू देता हूँ ना 20 ईयर्स एंड 5 मंथ 6 मंथ बोल के 5 से ज़्यादा 5 आ रहे या 5 मंथ्स आ रहे या तो 6 मंथ 7 मंथ 5 से ज़्यादा मंथ्स आ रहे 5 मंथ्स या तो 5 से ज़्यादा मंथ्स आ रहे तब राउंड ऑफ करना उसको ठीक है तीनों कंपेयर करते हैं विच एवर इज लीस्ट इज एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी आता तुम्हारे को एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव टैक्सेबल मालूम करने के लिए एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव यहाँ पे आता नहीं वही अमाउंट तुम लोग यहाँ पे लेते हैं लेस एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी तुम्हारे को यहाँ से मिलता ये वाला तुम्हारा एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी यहाँ से मिलता इसको तुम लोग लेते हैं पे लेस करते हैं तुम्हारे को एक फाइनल अमाउंट मिलता है ये क्या है तुम्हारा टैक्सेबल ग्रेचुइटी गॉट इट तो यहाँ पे सैलरी बोल के है ना सैलरी बोल के ये सैलरी मालूम करने के लिए फार्मूला है सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस यहाँ पे डियरनेस अलावेंस में मैं तुम्हारे को एंटर्स इंटू रिटायरमेंट बेनिफिट नॉट एंटर्स इंटू रिटायरमेंट बेनिफिट बोल के कुछ भी नहीं लिखा है ब्रैकेट के अंदर मतलब डीए यहाँ पे कंपल्सरी लेना वो चाहे एंटर्स इंटू रिटायरमेंट बेनिफिट दिया हो या ना दिया हो हमारे को फर्क नहीं पड़ता हम लोग एज इट इज डीए दिया ओके कंपल्सरी हम लोग डीए यहाँ पे लेते ठीक है
ये किसका फॉर्मेट, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट 1972 का फॉर्मेट. गॉट इट. टेक डाउन द स्क्रीनशॉट. विल गो फॉर द नेक्स्ट नॉट कवर्ड. Okay, so now the second not covered format. Okay, this is the not covered format. If he or she not covered under the payment of gratuity act 1972 format, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, particulars amount as it is, exempted gratuity same format. ಇಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮ್ದು ಸೇಮ್ ರೀ 20 lakh ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ 20 lakh. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ, ಆವಾಗ 1/2 ತಗೋಬೇಕು. ಆವಾಗ 1/2 ತಗೋಬೇಕು. ಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ 15/26 ತಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ 1/2 ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತು ಕವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಐತಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲೇ ನಾಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್. ಅಲ್ಲೇ ಏನತ್ತ, ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ಡ್ ಇತ್ತ, ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ಡ್ 15/26 ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲೇ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 1/2 ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ ನಾಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಐತಿ. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲೇ 5 months ಬರಲಿ, 6 months ಬರಲಿ, 7 months ಬರಲಿ, ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬರೀ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೇಮ್ ಮೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀಪ. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ ಮೈನಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ್ರಿಪ್ಪ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬೇಕಾ, ಅದು ನಿಮ್ದು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ DA ತಗೋಬೇಕು. ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ DA ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದು, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಲರಿ DA ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಎಂಟರ್ಸ್ इंटू रिटायरमेंट बेनिफिट ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. समझ में आ गया आप लोगों को. नॉट कवर्ड के अंदर डिफरेंस क्या है बोलो, सिर्फ 1/2 का डिफरेंस है, एवरेज सैलरी का डिफरेंस है, नॉट राउंड अप. यहाँ पे हम लोग मंथ्स नहीं देखते. नॉट कवर्ड के अंदर, इसके अंदर नॉट कवर्ड के अंदर हम लोग मंथ्स नहीं देखते, सिर्फ ईयर्स को देखते हैं हम लोग, ईयर्स को. उसके बाद में बाकी का सभी सेम है, बट यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा अलग है. सैलरी का फॉर्मूला क्या है बोलो, यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस. कंपलसरी यहाँ पे क्या देना, हमने ब्रैकेट के अंदर एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट बोल के हमारे को कंपलसरी देना, तभी हम लोग डियरनेस अलावेंस लेते. अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग नहीं लेते. किसके अंदर, नॉट कवर्ड के अंदर. बट कवर्ड के अंदर है हम लोग DA एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट दे दे या ना दे, हम लोग कंपलसरी DA लेते. ठीक है. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नॉट कवर्ड. गॉट इट. टेक डाउन द स्क्रीनशॉट. Just take it. We'll go for the next part. Okay. Okay, ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972. ಕವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, retired on 1/5/2025 after 25 years and 4 months. Okay, 4 months of service and received gratuity of rupees 8 lakh. At the time of retirement, his salary was rupees 52,000. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಐತಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 52,000 ಐತಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ his taxable gratuity if it is given that he has completed 3 years of service with his previous employer which he has not received any gratuity. Okay, बिट रही संबंध इल्ला सेंटेंस ಅದು. ओके, समझ में आ गया तुम्हारे को क्वेश्चन ये. देखेंगे बाद में कैलकुलेशन ऑफ
ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಐತಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ, ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ತಡೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲೇ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 8 lakh ಐತಿ. 8 lakh ಬರೀರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 8 lakh. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಮ್ದು 20 lakh ಫಿಕ್ಸ್ ರೀಪ್ಪ, ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಿಕ್ಸ್. ಇದು ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಬರೀಬೇಕು, 15/26 ಇಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಇದು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ 15/26 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ. ಇದು 15/26 ಇಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ 52,000 ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮಜ್ ಮಾಯ? ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ? 50. ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 52,000. ಓಕೆ, ಬರೀಪ್ಪ 52,000 ಅಂತ ಬರೀರಿ. 52,000 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಐತಿ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? 5 months ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 5 monthsಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕವರ್ಡಲ್ಲೇ. ನೀವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿಪ್ಪ? ಕವರ್ಡಲ್ಲೇ. ಅವಾಗ ಇಯರ್ಸ್ ಐತಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಮಂತ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಕವರ್ಡಲ್ಲೇ ಮಂತ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ 4 month ಐತಿ. ಏನೈತಿ? ಬರೀ 4 month. 4 month ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 4 month ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 5 month ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 6 month ಕೊಡಬೇಕು. 5 month ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ ಕೊಡಬೇಕು. 4 month ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ? ಬರೀ 25 years. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ 5 months ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಪ್ಪ, 5 months, ಅವಾಗ 26 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. 25ಗೆ 26 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ? 25 years 4 months ಅಂತ ಐತಿ. 4 months ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 25 years ಆ್ಯಂಡ್ 5 months ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 6 months 7 months ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 25ಗೆ 26 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಈಗ 4 month ಐತಿ, 25ಗೆ 26 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ 25 ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ? ಬರೀ 25. ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್? ಓಕೆ, ಇದು 7,50,000. 7,50,000. ಓಕೆ, ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಮೂರು ಒಳಗೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಐತ್ರಿಪ್ಪ? ಲೋವೆಸ್ಟ್ 7,50,000 ಐತಿ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ 7,50,000 ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 8 lakh ಐತಿ. ತಗೋರಿ 8 lakh ಅಂತ ಬರಲಿ ಪಲ್ಲೆ. 8 lakh ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ, 7,50,000 ಬರೀರಿ. 7,50,000 ಬರೀರಿ. 7,50,000. ಓಕೆ, ಈಗ 8 lakh ಮೈನಸ್ 7,50,000 ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? 50,000 ಬರ್ತದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. 50,000. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ओके, the क्वेश्चन, the सॉल्यूशन समझ में आ गया आप लोगों के? यह है कवर्ड प्रॉब्लम्स ऑन कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट 1972. ठीक है, कवर्ड बोल के दिया यहाँ पे, कवर्ड के बेस के ऊपर प्रॉब्लम्स है. हम लोग देखेंगे बाद में. ग्रेजुएटी कितना रिसीव कर रहा हो? 8 लाख रिसीव कर रहा है. उसके बाद में उसकी रेडीमेड सैलरी, यहाँ पे देखो सैलरी बोल के ही सैलरी रेडीमेड दिया. सैलरी कितना है? 52,000 रेडीमेड सैलरी है. उन्हें बेसिक सैलरी डीआरएस अलाउंस बोल के हमारे को कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो हमारा सैलरी का फार्मूला नहीं आता. सैलरी का फार्मूला कब यूज़ करना? अगर बेसिक सैलरी एंड डीआरएस अलाउंस बोल के दिया तो सैलरी का फार्मूला यूज़ करते. अगर वो नहीं दिया तो डायरेक्ट रेडीमेड सैलरी दिया तो सैलरी का फार्मूला हम लोग यूज़ नहीं करते. तो ये कंप्यूट टैक्सेबल ग्रेजुएटी ये सब एडजस्टमेंट उतना ज़रूरत नहीं. तो
तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी अंडर सेक्शन 10 ऑफ श्री आनंद कवर्ड बोल के दिया है नहीं, कवर्ड बोल के, तो कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। इसमें एग्जाम्प्टेड ग्रेजुएटी, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड हमारे पास है रेडीमेड, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड कितना है हमारे पास है 8 लाख, तो 8 लाख ले लो यहाँ पे। मैक्सिमम लिमिट तो हमारे पास रहती है, कितना क्वेश्चन के अंदर रहता था हमारे को फिक्स 20 लाख है, कवर्ड बोल के है, तो फार्मूला ये वाला था हमारा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है, राउंड ऑफ करना है इसको, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी रेडीमेड हमारे को दिया, कितना दिया 52,000 ले लो, 52,000 ले लो इंटू, अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे 25 ईयर्स तो दिया, ओके, मंथ्स कितने दिया, खाली मंथ्स सिर्फ 4 है, 4 मंथ, 4 मंथ रहा तो राउंड ऑफ नहीं कर सकते, अगर 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ 5 मंथ या तो 5 से ज़्यादा मंथ देना हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब 25 है तो 25 ही लेना, क्यों 4 मंथ्स है तो कम है, अगर 25 ईयर्स एंड 5 मंथ्स बोल के दिया तो 26 हम लोग कर सकते हैं, 25 ईयर्स को हम लोग 26 कर सकते हैं, तो 6 मंथ 7 मंथ बोल के दिया तो हम लोग 6 मंथ 7 मंथ बोल के दिया, तो एक्चुअली कितना है बोलो, उसका 6 मंथ है, एक्चुअली कितना है 6 मंथ, 25 ईयर्स एंड 6 मंथ्स बोल के दिया तो हम लोग इसको 26 ईयर्स कर सकते हैं, मालूम पड़ा तो तुम्हारे को। अब सिर्फ 4 मंथ है तो राउंड अप नहीं कर सकते, सिर्फ 25 डालो यहाँ पे, 25 ईयर्स इसको करो 7,50,000, तीनों को कंपैरिजन करना, सबसे लोवेस्ट कौन सा है 7,50,000 है, ये तुम्हारी क्या होती है एग्जाम्प्टेड ग्रेजुएटी होती है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल ग्रेजुएटी, एक्चुअल ग्रेजुएटी से तुम्हारा कितना है 8 लाख, एग्जाम्प्टेड ग्रेजुएटी कितना है 7,50,000, उसको लेस कर दो तुम्हारे को मिलेगा टैक्सेबल ग्रेजुएटी, गॉट इट, दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ओके, टेक डाउन द स्क्रीनशॉट, आई विल जस्ट okay, just take the screenshot, this is the question and with the solution, hope you understood. Problems on covered under the payment of gratuity act 1972, I will provide PDF in a telegram group. Done. Now the second question, just see here, Shri Baswaraj retired on 36/2025 after serving 24 years and 8 months. ಓಕೆ, ಈಗ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 ಮಂತ್ಸ್ 4 ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ 5 ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, 6 ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, 24 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಪೈ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್, he received gratuity of rupees 26 lakh as per gratuity act 1972, ಅಂದ್ರೆ covered under the payment of gratuity act 1972. At the time of retirement of his salary was ಈಗ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ rupees 1 lakh per month, dearness allowance rupees 56,000 per month, house rent allowance rupees 15,000 per month, bonus rupees 5,000 per month, compute taxable gratuity, okay, calculation of gratuity under section 10 of Shri Baswaraj, ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972, ಇದು ಅರ್ಥ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ 26 lakh ತಗೋರಿಪ್ಪ, 26 lakh ಅಂತ ಬರ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 26 lakh, 26 lakh ಕರೆಕ್ಟಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಓಕೆ 26 lakh, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮ್ದು 20 lakh ಫಿಕ್ಸ್ ರೀ, ಕವರ್ಡ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಓಕೆ, 15/26 ಇಂಟು, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಐತ್ರಿ, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಐತಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐತಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅದು, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಂತ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಂತ್ಲಿ ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಮಂತ್ಲಿ, ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಮಂತ್ ಐತಲ್ಲ ಮಂತ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ತಗೋರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ 1 lakh ಪರ್ ಮಂತ್ ಐತಿ, ತಗೋರಿ ಬರೀ 1 lakh ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 1 lakh ತಗೋರಿ,
ಇಂಟು 12 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಪಡ್ಕೊರಿ, ಇಂಟು 12 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. 1 lakh ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೇನು ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಂಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಹಾಂ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಎಷ್ಟು 56,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ 56,000 ತೊಗೋರಿಪ್ಪ, 56,000. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು, ಇದು ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ನಮಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಷ್ಟ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಏನು, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 56,000, 1,56,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸ್ಯಾಲರಿ 1,56,000 ಬಂತು. ಈಗ ತಗೋರಿಪ್ಪ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ದು, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮ್ದು 1,56,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ, 1,56,000. 56,000 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, 24 years and 8 months, ಅಂದರೆ 25 ಮಾಡಬೇಕು. 25 years ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 25 ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಇದು, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದು, ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 22,50,000. 22,50,000. 22,50,000. 22,50,000. ಓಕೆ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೈತಿಪ್ಪ, ಮೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿಪ್ಪ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ 20 lakh ಐತಿ. 20 lakh ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. 20 lakh ಲೋವೆಸ್ಟ್ 20 lakh ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 26 lakh ಐತಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲ, 26 lakh ಐತಿ. ತಗೋರಿ 26 lakh ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲ, 26 lakh. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ನಿಮ್ದು 20 lakh ಬಂತು. 20 lakh ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲ, 20 lakh. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 26 lakh ಮೈನಸ್ 20 lakh 6 lakh. 6 lakh ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. गॉट इट? ओके, दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. समझ में आ गया? तुम्हारे को एक्चुअल ग्रेजुएट रिसीव्ड दिया उन्हें कितना, 26 लाख दिया क्वेश्चन के अंदर. मैक्सिमम लिमिट तो तुम्हारी वैसे ही 20 लाख है. 15/26 तुम्हारे फॉर्मेट है. लास्ट ड्रॉन सैलरी. अब लोग हमें यहाँ पे फार्मूला यूज करना, क्यों, हमारे को बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंस दिया उन्हें, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे. सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस. कवर्ड के अंदर, किसके अंदर, कवर्ड के अंदर फार्मूला. पर मत लेना है पे, इंटू 12 करने मत जाओ. ग्रेजुएटी के अंदर इंटू 12 करने मत जाओ. बेसिक सैलरी तुम्हारी कितनी है, 1 lakh पर मंथ, तो बेसिक सैलरी तुम लोग लो 1 lakh बोल के सिर्फ पर मंथ, प्लस डीएनएस अलाउंस कंपल्सरी तुम लोग लेना. डीएनएस अलाउंस ब्रैकेट के अंदर कुछ देंगे या ना देंगे. डीएनएस अलाउंस 56,000 पर मंथ, तो 56,000 ले लो. प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कमीशन बोनस कुछ भी नहीं, तो तुम लोग लेने की जरूरत नहीं है. वो सब नहीं दिया. हमारा फार्मूला यहाँ तक बस इतना ही. तो तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे को सैलरी मिलेगी 1,56,000. यही तुम्हारी क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. तुम लोग क्या करना, राउंड ऑफ करना. राउंड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, यहाँ पे देखो 24 years and 8 months. 6 month से क्या है, ज़्यादा है, मतलब 24 को 25 कर दो, 25 years कर दो. इसको इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, 22,50,000. तीनों में से सबसे लोवेस्ट कौन सा है, 20 लाख है. तो 20 लाख तुम्हारी क्या होती है, एग्जेम्प्टेड ग्रेजुएटी. एक्चुअल ग्रेजुएटी रेसिप्ट तुम्हारी पहले में ही है. कितना है एक्चुअल ग्रेजुएटी रेसिप्ट तुम्हारी, 26 लाख. तो 26 लाख लेस एग्जेम्प्टेड ग्रेजुएटी तुम्हारी कितनी है, 20 लाख. तो 20 लाख कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तुम्हारे को मिला 6 लाख. यह है तुम्हारी टैक्सेबल ग्रेजुएटी. गॉट इट? दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. टेक डाउन द स्क्रीनशॉट. सेकेंड क्वेश्चन, then answer. I will just scroll down. Okay, this is the answer. Hope you understood this problem much better. Okay, after this we'll go through the next one. Question number 3. Question number 3. ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಐತಿ. ಮಿಸ್ಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ retired on 31st October 2024.
and got gratuity of rupees 8 lakh. Gratuity amount ಎಷ್ಟಿರಪ್ಪ ಈಗ 8 lakh gratuity amount. At the time of retirement, he was getting basic salary rupees 20,000 per month and dearness allowance rupees 10,000 per month. 75% enters into retirement benefit. He was served for 29 years and 8 months. 29 years and 8 monthsಗೆ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 30 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 30 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ 6 ಮಂತ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. 8 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ 30 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972 ಅಂದರೆ ಕವರ್ಡ್. Compute his taxable and exempted amount of gratuity for the assessment year 25-26. ಓಕೆ ಡನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಬರೀಲಿ, ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಏನಂತ ನೋಟ, ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ received by the government employee is exempted. ನೆನಪುಕೊರಿ ಏನ್ರಿದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊರಿ, ನೋಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊರಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊರಿ, gratuity received by the government employees fully exempted. प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. समझ में आया? अगर ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव कर रहा तो फुल्ली क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है, उसको कैलकुलेशन नहीं आता. बट अगर प्राइवेट एम्प्लॉय रिसीव कर रहा तो ग्रेचुइटी तो ऐसे कैलकुलेशन करना है उसको. ठीक है, समझ में गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट. होप यू अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 3 नो ಈಗ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಈ ಥರ ಮಟ ಬರ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2025-26 ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ, ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972 ಅಂತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972. particulars amount exempted gratuity. Same actual gratuity received ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡಿ. actual gratuity received got gratuity of rupees 8 lakh ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ದು actual gratuity received ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 8 lakh ಅಂತ ಬರೀರಿ. 8 lakh ಅಂತ 8 lakh ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಗ್ರಾಚುಯಿಟಿ, actual gratuity received. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ 20 lakh ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 lakh. ಆಮೇಲೆ 15/26 ಇಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ 15/26 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿನೂ ಐತಿ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ನೂ ಐತಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿಪ್ಪ ಪರ್ ಮಂತ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ ಪರ್ ಮಂತ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಂಟು 12 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 20,000. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 20,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. 20,000 ತಗೋರಿ. 20,000 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ. 20,000 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಂಟರ್ಸ್ ಬರಲಿ
ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಡಿ ಎ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಡಿ ಎ ಬಂತಲ್ಲ ಸುಮ್ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಡಿ ಎ ಬಂತಲ್ಲ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇದು ಬರಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕವರ್ಡ್ ಐತಿದ್ದು ಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿ ಎ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಡಿ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಡಿ ಎ 10,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ತೊಗೋರಿ. ಡಿ ಎ ಅಲವೆನ್ಸ್ 10,000 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೋರಿ. 10,000 ಈಗ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟಿಪ್ಪ? 20,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 30,000. 30,000 ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, 30,000 ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಸ್ಯಾಲರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ಈಗ? 30,000 ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ ತೊಗೋರಿ, 30,000 ತೊಗೋರಿಪ್ಪ. 30,000 ಓಕೆ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದು. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, 29 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಮಂತ್ಸ್. 29 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ 29ಗೆ 30 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ, 30 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 6 ಮಂತ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. 30 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 30 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಈಗ 15/26 ಇಂಟು 30,000 ಇಂಟು 30 ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟ್ರಿದು? 5,19,231. 5,19,231. 5,19,231. ಸಾರಿ, ಇದು ಡೇಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು 5,19,231. 231 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಮೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 5,19,231 ಇದು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಇಲ್ಲೈತಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 8 lakh ಐತಿ. 8 lakh ಬರಲಿ. 8 lakh ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಇಲ್ಲೈತಿ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದು? 5,19,231. 5,19,000 ಸಾರಿ ಡೇಟ್ ಬಂತದ್ದು ಮತ್ತು 19,231 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು? 2,80,000. 769. ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ನಿಮ್ದು ट्याक्सेबल ग्रेचुइटी. निम्दा टैक्सेबल ग्रेचुइटी. गॉट इट? समझ में आ गया आप लोगों को? मिस्टर फ्रैंकलिन का ओके. एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड तुम्हारा यहाँ पे दिया उन्हें. कितना है एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड तुम्हारे पास? 8 लाख है. एज इट इज 8 लाख ले लो. ठीक है. मैक्सिमम लिमिट तो तुम्हारी वैसे भी कितनी है? 20 लाख. क्वेश्चन के अंदर तो नहीं देता है. 20 लाख तुम लोग फिक्स लेना. कवर्ड है. क्या है ये? कवर्ड. द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी दिया ना सेंटेंस है, इसका मतलब क्या बोलो? कवर्ड बोल के. तो 15/26 ये तो फार्मूला तुम लोग डालते हैं. लास्ट ड्रॉन सैलरी अब लोग तो यहाँ पे फार्मूला यूज करना, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सैलरी भी दिया है, डीएनएस अलावेंस भी दिया है, तो फार्मूला यूज करना. ये वाला बेसिक सैलरी पर मंथ लेते हैं, इंटू 12 नहीं करते. बेसिक सैलरी कितना है? 20,000 पर मंथ है, तो ले लो 20,000 ले लो सिर्फ बेसिक सैलरी. प्लस डीए चाहिए हमारे को. डीए के अंदर हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट है कि नहीं देखते, सिर्फ डीए दिया बस लेते हैं हम लोग. कवर्ड के अंदर डीए दिया, कितना दिया डीए हम लोग पर वो नहीं देखते. ब्रैकेट के अंदर का हम लोग नहीं देखते, सिर्फ 10,000 दिया, ये नहीं देखते हम लोग इंटरेस्ट है कि नहीं बोल के. 10,000 ले लो. दोनों में रह के 30,000 तुम्हारा सैलरी है, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी तुम्हारा कितना बना? अभी 30,000 बना. इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. राउंड ऑफ देखना, क्या देखना? राउंड ऑफ. कहाँ पे दिया है? यहाँ पे 29 ईयर्स एंड 8 मंथ्स. तो क्या है? 6 मंथ से क्या है वो ज़्यादा है, मतलब 8 मंथ्स है, तो 29 ईयर्स को 30 ईयर्स कर दो, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस तुम्हारे कितने? भी 30 ईयर्स. तो इंटू कर दो इसको. 5,19,231. तीनों में से कंपैरिजन करो, सबसे कम कौन सा है? 5,19,231 है. एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी. टैक्सेबल मालूम करने का, तो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड तुम्हारे पास पहले ही आया 8 लाख का, ये ले लो. इसमें से लेस एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी कितना आया? 5,19,231. ये इसको माइनस कर दो दोनों को, तो मिलेगा आपको 2,80,769 है तुम्हारा टैक्सेबल ग्रेचुइटी. गॉट इट? सिंपल वन. टेक डाउन द स्क्रीनशॉट. दिस इज द क्वेश्चन and half part solution. This is the whole part. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಗೋರಿ. ಓಕೆ ತಗೋರಿ, ಪೂರ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. लास्ट क्वेश्चन ग्रेचुइटी कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. लास्ट क्वेश्चन ಇದು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ. ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಪೂರ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ rupees 2,70,000 ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರಪ್ಪ 2,70,000. ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972. ಓಕೆ, ಕವರ್ಡ್ ಐತ್ರಿ ಇದು. He retired on 30/11/2024 after 24 ಬೇಡ ನಮಗೆ 25 ಮಾಡ್ತೀನಿ. He retired on 30/11/2025 after serving for 35 years and 4 months. ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ 4 ಮಂತ್ ಐತಿ, 6ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. At the time of retirement, his monthly salary consisted of basic salary ₹10,000, DNS allowance 3,260 and HRA ₹1,000. ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 of ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್, ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972. ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿಪ್ಪ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಐತಿ, ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972 ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ತಗೋರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲೈತಿ 2,70,000. ತಗೋರಿ 2,70,000 ತಗೋರಿ, 2,70,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ನಿಂದ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 lakh. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ರಿ. ಏನಿದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ 15/26 ಇಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ DNS ಅಲವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟೈತಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದು 10,000 ಐತಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 10,000. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 10,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು 12 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ DNS ಅಲವೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ DNS ಅಲವೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. DNS ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. DNS ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 3,260 ಐತಿ. 3,260 ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ನಂದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. 10,000 ಪ್ಲಸ್ 3,260 13,260. ಇದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇದು ನಿಮ್ದೇನ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಿಳಿತಲ್ಲ. 13,260 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? ಈಗ 13,260 ತಗೋಬೇಕು. ತಗೋರಿ 13,260 ತಗೋರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ 35 years and 4 months ಐತಿ. 4 months ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ 35 years ತಗೋಬೇಕು. ಬರೀ 35 ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟು 35 ತಗೋರಿ. ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು? ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಐತಿ. 15/26 ಇಂಟು 13,260 ಇಂಟು 35 ಶ್ರೀ 2,67,000. 2,67,750 ಬಂತು. 750 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇದ್ರಾಗ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅದೈತಿ. ಏನ 2,67,750 ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟದು? 2,70,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ತಗೋರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 2,70,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ. 2,67,750 ಕರೆಕ್ಟಾ? 750 ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು? ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ 2,250 ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿ
टैक्सेबल ग्रेचुइटी 2215 इन द टैक्सेबल ग्रेचुइटी। समझ में आ गया आप लोगों के? बहुत इजी है। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना है तुम्हारा 2,70,000 ले लो। मैक्सिमम लिमिट तो वैसे भी 20 लाख है, 15/26 डालो। लास्ट ड्रॉन सैलरी मालूम करने के लिए फॉर्मुलाइज करना। क्यों? यहाँ पे बेसिक सैलरी दिया और डीएनएस अलाउंस दिया है, एचआरए हमारे संबंध नहीं यहाँ पे। तो बेसिक सैलरी तुम्हारा कितना है 10,000 दिया था उन्हें, है ना, 10,000 बोल के। डीएनएस अलाउंस तुम्हारा कितना है 3,260 ले लो, 3,260 ले लो, बस 13,260 तुम्हारे को सैलरी मिला। यहाँ ले लो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस तुम लोग राउंड ऑफ करना है ना। राउंड ऑफ करने के लिए कितना है यहाँ पे सिर्फ 35 ईयर्स एंड 4 मंथ्स बोल के दिया। 4 मंथ्स को राउंड ऑफ नहीं होता, 6 मंथ 5 मंथ्स ज़्यादा ना, तो सिर्फ अभी के लिए 35 ईयर्स लेना। ओके, तो इसको सॉल्व करने से 2,67,750 आया। तीनों में से लोवेस्ट कौन सा है वही है, तो 2,67,750 आ गया। अब एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड तुम्हारा कितना है 2,70,000 ले लो। इसमें से एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी तुम्हारे पास इधर है 2,67,000, ये लेस कर दो, तुम्हारे को मिलेगा 2,250, ये तुम्हारा टैक्सेबल ग्रेचुइटी। गॉट इट? दिस इज अगेन दिस इज द सिंपल वन। Take on the screenshot also. Okay, this is the covered alla covered under the payment of Gratuity Act 1972 problems. So we'll now see the not covered under the payment of Gratuity Act 1972 not covered problems. Not covered format you know well. Okay, problems on not covered under the payment of Gratuity Act 1972 not covered बेस मिले प्रॉब्लम सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या है बोल के। क्वेश्चन नंबर 1, श्री राजू एन एम्प्लॉय रिटायर्ड ऑन, हाँ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್। ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನ್ 1/1/2025 after completing service 38 years and 10 months. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಮಂತ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ। नॉट कवर्ड बेस के प्रॉब्लम्स में हमारे को मंथ्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं ईयर्स देखते हैं, मंथ्स हमारे को ज़रूरत नहीं नॉट कवर्ड के अंदर, ठीक है। विद अ कंपनी ही रिसीव्ड ग्रेचुइटी ऑफ ₹6,50,000, हीज एवरेज मंथली सैलरी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 months was ₹20,000. Compute taxable and exempted gratuity for the assessment year 2025-26. Simple problem. Calculation of gratuity under section 10 of 10 of Shri Raju for the assessment year 25-26. Not covered under the payment of gratuity act 1972. Not covered base ಮೇಲೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾವು? ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1972 ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1972 ಅಂತ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೈತಿ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ 1972 ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ दैट इट इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972. समझ में आ गया? ये प्रॉब्लम को देख के हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 है बोल के। पूरा क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन देखो सिर्फ, वहाँ पे कहीं भी मेंशन किया हुआ है क्या कि एज पर द ग्रेचुइटी एक्ट 1972 बोल के, या तो पेमेंट अंडर दी ग्रेचुइटी एक्ट 1972 बोल के कहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है क्या? नहीं मेंशन किया, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। अंडर दी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के बेस के ऊपर कुछ भी उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं, तो इसीलिए हम लोग अज्यूम करें कि ये प्रॉब्लम किसके बेस के ऊपर है? नॉट कवर्ड अंडर दी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के बेस के ऊपर क्वेश्चन है बोल के हम लोग अज्यूम करें। गॉट इट? सो नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले एग्जाम्प्टेड ग्रेचुइटी, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, ಎಲ್ಲೈತಿ एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड ಎಲ್ಲೈತಿ, he received the gratuity 6,50,000 ಇದು actual gratuity received. Actual gratuity received 6,50,000. Okay, maximum limit as you know 20 lakh ಐತಿ. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರಬೇಕಾ 1/2 ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಾಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಐತಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್
1/2 ಇಂಟು ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೀಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ 10 months ವಾಸ್ ₹20,000. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಐತಿ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ 20,000 ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ? ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ರೀಪ್ಪ? ಈಗ ಎಷ್ಟದು? 20,000 ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ರೆಡಿಮೇಡ್ 20,000 ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಮಂತ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡಲ್ಲೇ ಬರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. 38 ಇಯರ್ಸ್. ಮಂತ್ಸ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. 38 ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್? ರಾಜು ಅಲ್ಲ ಇದು, ರಾಜು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಷ್ಟು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. 1/2 ಇಂಟು 20,000 ಇಂಟು 38 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3,80,000. 3,80,000 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫೋನ್ನಾಗ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ 3,80,000. ಈಗ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಲೋವೆಸ್ಟ್ 3 ಒಳಗೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಏನಿರಪ್ಪ? 3,80,000 ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 3,80,000 3,80,000 ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ತಡೀರಪ್ಪ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಇಲ್ಲೇ 6,50,000. 6,50,000. ಓಕೆ. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ 3,80,000. 3,80,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? 3,80,000 ಮೈನಸ್ 6,50,000 2,70,000. 2,70,000 निम्दे ना टैक्सेबल ग्रेचुइटी. ओके, समझ में आ गया आप लोगों के? क्या था ये? कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, इस कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो क्या है? नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट 1972. ठीक है, तो एज इट इज़ हम लोग ले पे हैं. एक्चुअल ग्रेजुएट रिसीव्ड हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे देखो. एक्चुअल ग्रेजुएट रिसीव्ड हमारा 6,50,000 ले. मैक्सिमम लिमिट तो वैसे ही 20 लाख है हमारा. 1/2 नॉट कवर्ड है ना, ये नॉट कवर्ड, इसलिए 1/2 इंटू एवरेज सैलरी. फार्मूला नया था हमारा, सैलरी का फार्मूला भी नया था. क्यों? सैलरी का फार्मूला यूज़ करने के लिए बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलावेंस चाहिए, बट यहाँ पे रेडीमेड दिया. एवरेज मंथली सैलरी इन दी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 months ₹20,000. एवरेज सैलरी तुम्हारे को रेडीमेड दिया कितना? 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. नॉट राउंड ऑफ. नॉट राउंड ऑफ का मतलब क्या है बोलो? सिर्फ ईयर्स देखना, मंथ्स हम लोग नहीं देखते. नॉट कवर्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ मंथ्स नहीं देखते, सिर्फ ईयर्स देखते. कितने हैं? 38 ईयर्स. 38 डालो, कितना आता? 3,80,000. तीनों में से लोवेस्ट कौन सा है? 3,80,000. गॉट इट. एक्चुअल ग्रेचुएट रेशियो तुम्हारा कितना है अभी? 6,50,000 लेस एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी तुम्हारा कितना है? 3,80,000 लेस कर दो 2,70,000 तुम्हारा क्या है बोलो? टैक्सेबल ग्रेचुइटी. गॉट इट. दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. Just okay, take down the screenshot. This is the solution. Hope you guys are understanding these problems. Next question number 2. Question number 2 ನೋಡೋಣ ಈಗ. Question number 2 ಏನೈತೆ ನೋಡೋಣ. Question number 2. ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ who is not covered, open leitile, who is not covered by the gratuity payment act retired on 1/12/2025 after serving 40 years. ನಮಗೆ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಡ, 7 months ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ 40 years and 7 months for of service. He received gratuity of ₹19 lakh. Okay, actual gratuity received 19 lakh. His salary details is as under.
ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 45,000 ಪರ್ ಮಂತ್, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ₹20,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಕಮಿಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ₹2 lakh. ಕಮಿಷನ್ ಈಗ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಕೊಟ್ಟಾರ, ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಕೊಟ್ಟಾರ ಕಮಿಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ 2 lakh. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಓಪನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972. समझ में आ रहा है तुम्हारे को? पर्टिकुलर्स अमाउंट एग्जाम्प्टेड ग्र्याचुइटी. फर्स्ट एक्चुअल ग्र्याचुइटी रिसीव्ड ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ? एक्चुअल ग्र्याचुइटी रिसीव्ड ಐತಿ. ही रिसीव्ड ग्र्याचुइटी ಆಫ್ ₹19 lakh ಇದೇನ್ರಿ? एक्चुअल ग्र्याचुइटी रिसीव्ड 19 lakh ತಗೋರಿ. 19 lakh actual gratuity received 19 lakh. ಓಕೆ, 19 lakh ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು? 20 lakh. समझ में आया तुम्हारा? मैक्सिमम लिमिट तुम्हारे को मालूम है 20 lakh. नेक्स्ट नॉट कवर्ड मीन्स 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस नॉट रೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಂದ ಐತಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾ? 1/2 ಇಂಟು एवरेज सैलरी ನಿಮಗೆ ಬೇಕೀಗ. एवरेज सैलरी ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, एवरेज सैलरी ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. एवरेज सैलरी ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ एवरेज सैलरी ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು एवरेज सैलरी ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? 45,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ 2 lakh ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ 2 lakh ಅಂತ ಐತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 months 2 lakh ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಕಮಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ, ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅ ತಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಏನಿದು, ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ರೂಪೀಸ್ ಐತಿ, 2 lakh ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು 10 months ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದು 10 months ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ಗೂ ಇದು 10 months ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿನೂ 10 months ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ನು 10 months ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇದು ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಬರ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಐತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ತೊಗೋಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ಕವರ್ಡಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ತಡೀರಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮ್ದು 45,000 ಐತಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 45,000 ಅಂತ ಐತಿ, ತಗೋರಿ. 45,000 ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ 10 months ಅಲ್ಲ ಅದು. 45,000 ಇಂಟು 10 months ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕಂದರೆ 10 months ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಯರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 10 months ಅಂತ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 10. ಆಮೇಲೆ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ 20,000 ಅಂತ ಐತಿ, ತಗೋರಿ. 20,000 ಅಂತ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಂತ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋರಿಪ್ಪ 20,000 ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ. 20,000 ಇಂಟು 10, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು 10 months. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕೀಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕೀಗ. ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟೈತಿದ್ದು? ಕಮಿಷನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ 10 months ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ನಿಮಗೆ, 10 months ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು? 2 lakh ಅಂತ. ಕಮಿಷನ್ 10 months 2 lakh ರೆಡಿಮೇಡ್ ಐತಿ. ಕಮಿಷನ್ 10 months ರೆಡಿಮೇಡ್ 2 lakh ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಡಿರಿ 45,000 ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ರೀ? 45,000 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ 4,50,000 ಅಲ್ಲ, 4,50,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು? 2 lakh ಅಲ್ಲ, 2 lakh. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 2 lakh ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 lakh ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿ.
ಓಕೆ. ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೀ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 4,50,000 ಪ್ಲಸ್ 6,00,000, 6,50,000 ಪ್ಲಸ್ 2,00,000, 8,50,000, 8,50,000, 8,50,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂತು ನಿಮ್ದು. 8,50,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂತ. 4-10 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 4-10 ಮಂತ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. 4-10 ಮಂತ್ಸ್, 4-10 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. 4-10 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, 4-10 ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಸಾರಿ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ 8,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು, ಎಲ್ಲ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ರಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. $8,50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದರೆ 85,000. 85,000 ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಸ್ಯಾಲರಿ. 85,000 ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋರಿ? 85,000 ತಗೋರಿ. 85,000 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್? ಬರೀ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ? 40 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ 40 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಇಂಟು 40 ಮಂತ್ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿಪ್ಪ? ಇದು 17 lakh ಬರ್ತದೆ. ಇದು 17 lakh. 17 lakh. 17 lakh. ಹಾಂ, ಈಗ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಯಾವ್ದೈತಿ? 3 ಒಳಗೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಲೋವೆಸ್ಟ್ 17 lakh ಐತಿ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ 17 lakh ಐತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಿಮ್ದು 19 lakh ಐತಿ. 19 lakh ಬರೀರಿಲ್ಲ. 19 lakh. 19 lakh. ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತರಿಪ್ಪ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ 17 lakh ಬಂತು. 17 lakh. ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ 19 lakh ಮೈನಸ್ 17 lakh 2 lakh. 2 lakh ಬಂದು ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು टैक्सेबल ग्रेचुइटी. समझ में आया? इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. ये है क्वेश्चन है तुम्हारा नॉट कवर्ड का बेस के ऊपर क्वेश्चन है ये, तो लिख लिया हम लोग. एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड हमारे पास रेडीमेड है, कितना है? 19 लाख है, ले लिया हम लोग. मैक्सिमम लिमिट तो वैसे भी हमारी 20 लाख है. 1/2 इंटू एवरेज सैलरी चाहिए हमारे को, तो मालूम करने के लिए देखो यहाँ पे बेसिक सैलरी पर मंथ दिया, डीएनएस अलाउंस एलिजिबल बोल के दिया. यहाँ पे नॉट कवर्ड के अंदर हम लोग डीएनएस अलाउंस कंपलसरी लेते हैं. कब एलिजिबल दिया? तो कमीशन दिया ही नहीं. कमीशन दिया बट कितने मंथ्स का है वो? लास्ट 10 मंथ्स का है. कितने मंथ्स का है? 10 मंथ्स का रेडीमेड दिया उन्हें. तो हम लोग ऐसे इसमें सिचुएशन में फॉर्मुलाइज करना. सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इंटरेस्ट इंटू रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बोल के. सैलरी 40, बेसिक सैलरी 45,000 है, बट हम लोग 10 मंथ्स यहाँ पे दिया है 10 मंथ्स बोल के, वो 10 मंथ्स का इंटू 10 कर देना है इसको. ठीक है, प्लस डीएनएस अलाउंस से एंटर्स है यहाँ पे. एलिजिबल का मतलब क्या बोला? एंटर्स इंटू रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है? 20,000 पर मंथ. तो हमारे पर मंथ नहीं चाहिए, हमारे को 20,000 10 मंथ्स का चाहिए. प्लस कमीशन कितने मंथ्स का है? 10 मंथ्स का रेडीमेड दिया उन्हें कमीशन 2 लाख करके, तो कमीशन रेडीमेड 2 लाख ले लो. ठीक है, इसको 45,000 इंटू 10 कर दो, तुम्हारे को मिलेगा 4,50,000. इसका डीएनएस अलाउंस 20,000 इंटू 10 कर दो, आपको मिलेगा 2 लाख. प्लस कमीशन तो वैसे भी 2 लाख रेडीमेड दिया तुम्हारे को, सभी को ऐड कर दो. 8,50,000 फॉर 10 मंथ्स. 10 मंथ्स के लिए क्यों दिया ना 10 मंथ्स बोल के? 10 मंथ्स के लिए. इसको 8,50,000 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, तुम्हारे को मिलेगा 85,000 जो है तुम्हारा सैलरी है. यहाँ पे एवरेज सैलरी में डालो 85,000 बोल के डालो. इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, नॉट राउंड ऑफ बोल के. यहाँ पे सिर्फ क्या देखना आप लोग? 40 ईयर्स देखना, सिर्फ मंथ्स हम लोग नहीं देखते. 40 कर दो, आपको मिलेगा 17 लाख. तीनों में से लोवेस्ट कौन सा है? 17 लाख है. एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड तुम्हारा कितना है? 19 लाख में से 17 लाख को माइनस करो, तुम्हारे को मिलेगा यहाँ पे 2 लाख. ये तुम्हारा टैक्सेबल ग्रेचुइटी. गॉट इट? दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. इट्स ಈಸಿ, ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಐತಿ, ಬಟ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಕು. ತಗೋರಿ. ಸಾರಿ, ಶಿಟ್.
ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಕ್ವಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋರಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ. ತಗೋರಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ತಗೋರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯೂ ದ 2 ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಸಾಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಸ್ನೇಹಾ ರಿಸೀವ್ಡ್ rupees 30 lakh, ಸಾರಿ 3 lakh ಅಲ್ಲ ಅದು, 3 lakh ಆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆನ್ ಹರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ 39/9/2025. ಶಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. At the time of retirement, she was getting her month rupees 10,000 as a basic salary. Okay, 5,000 as a DNS allowance. 75% of it form part of salary for retirement and the service benefits and the retirement benefits. She served for 25 years and 8 months. She is not covered. Okay, not covered under the Payment of Gratuity Act 1972. Not covered anta iti. Compute the exempted gratuity for the assessment year 25-26. Very easy question. Calculation of gratuity under section 10 of 10 of Mrs. Sneha for the assessment year 25-26. Not covered under the Payment of Gratuity Act 1972. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಓಪನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 3 lakh ಆಸ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ. ತಗೋರಿ 3 lakh ಅಂತ. 3 lakh करेक्ट है. हाँ, मैक्सिमम लिमिट तुम्हारे को मालूम है 20 lakh. सैलरी का फार्मूला है यहाँ पे, इसको यूज करेंगे. सैलरी फार्मूला ब्रैकेट 1/2. एवरेज सैलरी ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಪರ್ ಮಂತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ₹10,000 ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಈಗ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 10,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ತಗೋರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 10,000 ಪರ್ ಮಂತ್. 10,000 ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಐತಿ? ಆಯ್ತು ನೋಡಿಲಿ. ₹5,000 ಆಸ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಬರೀ 5,000 ಐತಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ 75% ಆಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಬರೀ 75% ಐತಿ. ತಗೋರಿಪ್ಪ, 5,000 ಇಂಟು 75%. 5,000 ಇಂಟು 75%. 75% ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ 75% ಅಷ್ಟೇ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ಐತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ तगोरीपा. समझ में आने तुम्हारे को? 75% हमको लोग क्यों लिया? वो उतना च एंटर्स इंटू रिटायरमेंट बेनिफिट है, बाकी का नहीं है. तो 10,000 एज इट इज 10,000 प्लस 5,000 इंटू 75% ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಇದು? 5,000 ಇಂಟು 75%, 3,750. 3,750. ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಈಗ. $10,000 ಪ್ಲಸ್ 3,750, 13,750. ಇದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಸ್ಯಾಲರಿ. ಬರೀಪ್ಪ, ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರಿಲ್ಲ? 13,750. 13,750 समझ में आने तुम्हारे को? इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस नॉट राउंड ऑफ बल्क है, तो सिर्फ क्या देखना? ईयर्स देखना. ईयर्स ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲ? 25 ಇಯರ್ಸ್ ಐತಿ. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 25 ತಗೋರಿ. 25 ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ? 1/2 ಇಂಟು
18,750 ಇಂಟು 25 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲೇ 1,71,875 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದ್ರಾಗ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಎಲ್ಲ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಅದು ಐತಿ 1,71,875 ಐತಿ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 3 ಲ್ಯಾಕ್ ತಗೋರಿ. 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ 1,71,875 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಆನ್ಸರ್? ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ 1,28,000 1,28,125 ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? टैक्सेबल ग्रेचुइटी. समझ में आता हमारे? हम लोग बेसिक सैलरी का डीएनएस अलावेंस है 5,000 का 75% क्यों लिया? यहाँ पे डीएनएस अलावेंस 5,000 है, बट उसका खाली 75% क्या हो रहा है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर यूज़ हो रहा है. तो हमारे को चाहिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स सिर्फ 75% यूज़ हो रहा है 5,000 का. तो उसके लिए हम लोग निकाले उसका दोनों का ऐड करके यहाँ पे एवरेज सैलरी के अंदर हम लोग ले लिए. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस तुम्हारे को मालूम है. राउंड ऑफ नहीं करते हम लोग, सिर्फ ईयर्स देखते हैं, नॉट कवर्ड के अंदर उसको. तो तुम्हारे को मालूम पड़ा ना इतना? ठीक है ना? ಈಸಿ है? ಓಕೆ, ಈಸಿ ಐತಲ್ಲ? ತಗೋರಿಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ you guys understood each and every concept in detail of gratuity. So thank you for watching this video. If you like, please like, share, and if you have any doubts, please comment down below in the video and share this channel to your friends, classmates and relatives. Thank you all of you.